ஸ்ரீமத் பாகவதம் காண்டம் 7 அத்தியாயம் 2 பதம் எண் 13. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. श्लोक इति ते भर्तृनिर्देशम् आधाय शिरसा धृताः तथा प्रजानां कथनं विदधुः कथनः प्रियाः इति ते भर्तृनिर्देशम् आधाय शिरसा धृताः ततः प्रजानां कथनं विदधुः कथनः प्रियाः इति ते भर्तृनिर्देशम् आधाय शिरसा धृतः तथा प्रजानां कथनं विदधुः कथनः प्रियाः इति ते भर्तृनिर्देशम् आधाय शिरसा धृताः तथा प्रजानां कथनं विदधुः कथनः प्रियाः इति ते भर्तृनिर्देशम् आदाय शिरसा धृताः तथा प्रजानां कथनं विदधुः कथनः प्रियाः इति ते भर्तृनिर्देशम् आधाय शिरसा धृताः तथा प्रजानां कथनं विदधुः कथनः प्रियाः इति ते भर्तृनिर्देशम् आधाय शिरसा धृताः तथा प्रजानां कथनं माताजी इति ते भर्तृनिर्देशम् आधाय शिरसा धृताः तथा प्रजानां कथनं विदधुः कथनः प्रियाः इति ते भर्तृनिर्देशम् आधाय शिरसा धृताः तथा प्रजानां कथनं इति thus they bhartru of the master nirdesham the direction adhaya receiving shirasa with their heads adhrutaha respecting tata so also prajana of all the citizens kadanam persecution vidadhu executed kadana priyaha who are expert in persecuting others. Translation and commentary by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, founder Acharya of ISKCON. English translation. Thus the demons, being fond of destroyous activities, took Hiranyakashipu's instruction on their head with great respect and offered him obeisances. According to his directions, they engage in envious activities directed against all living beings. Purport.
The followers of demonic principles, as described here, are thoroughly envious of the general populace. In the present day, scientific advancement exemplifies such envy. The discovery of nuclear energy has been disastrous to people in general because demons all over the world are manufacturing nuclear weapons. The word Kadanapriyaha is very significant in this regard. The demonic persons who want to kill the Vedic culture are extremely envious of the feeble citizens, and they act in such a way that ultimately their discoveries will be inauspicious for everyone. Jagata Ahitaha. The 16th chapter of Bhagavad Gita fully explains how the demons engage in sinful activities for the destruction of the populace. இவ்வாறாக அழிவுச் செயல்களில் அதிக விருப்பம் கொண்ட அசுரர்கள் ஹிரண்யகசிபுவின் உபதேசங்களை சிரம் மேற்கொண்டு மிகவும் மரியாதையுடன் அவனுக்கு வணக்கம் செலுத்தினர். அவனது உத்தரவின்படி அனைத்து ஜீவராசிகளுக்கும் எதிரான துஷ்ட செயல்களில் அவர்கள் ஈடுபட்டனர். பொருளரை இங்கு விவரிக்கப்பட்டது போல் அசுர கொள்கைகளை பின்பற்றுபவர்கள் பொது ஜனங்களிடம் முற்றிலும் பொறாமை கொண்டவர்களாக உள்ளனர். இன்று விஞ்ஞான முன்னேற்றம் இத்தகைய பொறாமைக்கு எடுத்துக்காட்டாக விளங்குகிறது. அணுசக்தியின் கண்டுபிடிப்பானது பொது ஜனங்களுக்கும் நாசத்திற்குமாக இருந்து வருகிறது. ஏனெனில் உலகம் முழுவதும் உள்ள அசுரர்கள் அணு ஆயுதங்களை உற்பத்தி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இவ்விஷயத்தில் கதனப்பிரியாக எனும் சொல் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கதாகும். வேத பண்பாட்டை கொல்ல விரும்பும் அசுர இயல்புடைய மனிதர்கள் பலவீனமான பிரஜைகளிடம் மிகவும் பொறாமையுடன் நடந்து கொள்கின்றனர். இறுதியில் அவர்களுடைய கண்டுபிடிப்புகள் அனைத்தும் அமங்கலத்தை ஏற்படுத்தும் வகையில் ஜகத அஹிதாக அவர்கள் செயல்படுகின்றனர். அசுரர்கள் பொது ஜனங்களின் அழிவுக்காக எப்படி பாவச் செயல்கள் ஈடுபடுகின்றனர் என்பதை பகவத்கீதையின் 16ஆம் அத்தியாயம் முழுமையாக விளக்குகிறது. நமோ விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய புதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நாமினே நமஸ்தே சாரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாஸ்ச்யாதேசதாரிணே ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்த விருந்த. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. யோந்த பிரவிஷ்ய வாசமாம் பிரசுப்தாம் சஞ்சீவயத்த கில சக்திதரஸ்வதாம்ன அந்யாம் தஹஸ்தரணஸ்ரவணத்வகாதீன் பிராணான் நமோ பகவதே புருஷாய துப்யம். पान्त्वस्मान् पुरुहूत वैरिबलवन् मातङ्गमाद्यद्घट कुम्भोच्छाद्रि विपाटनादि कपटु प्रत्येक वज्रायुधाः श्रीमत्कण्ठीरवास प्रदसुनकरा धारिधारातिदूर प्रद्वस्तत्वान्तशान्त प्रवृतमनसा भाविता भूरिभागैः इति ते भर्तुनिर्देशम् आदाय शिरसा धृतः तथा प्रजानां कथनं विदधुं कथनप्रियः. Thus the demons, being fond of distress activities, took Hiranyakashipu's instruction on their heads with great respect and offered him obeisances. According to his directions, they engaged in envious activities directed against all living beings. Hare Krishna. Hare Krishna. ரொம்ப நன்றி. இந்த ஞாயிறு சத்சங்கம் நிகழ்ச்சி வந்திருக்கவங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. இங்கே ஸ்ரீமத் பாகவத்தில் நம்ம 7ஆவது ஸ்கந்தத்தில் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ 7ஆவது ஸ்கந்தத்தில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் பேசப்பட்டிருக்கு. இங்கே என்ன பேசியிருக்காங்க அப்படின்னா, அசுரர்களுடைய, அதாவது ஹிரண்யகசிபுனுடைய பின்பற்றக்கூடியவர்கள் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, யாருக்கு நமஸ்காரம் பண்ணுறாங்க? ஹிரண்யகசிபு நமஸ்காரம் பண்ணுறாங்க. ஹிரண்யகசிபுனுடைய வார்த்தையை சிரம் மேல் கொள்கிறாங்க. நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, சிரம் மேற்கொண்டு, தமிழ் அடிக்கடி சொல்லுவோம் இல்லையா, இங்கே அப்படியே சொல்லப்பட்டிருக்கு. சிரம் மேற்கொண்டு அந்த வார்த்தைகளை நடத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க. இங்கே சொல்ற போகிறாங்க, இதுதே பர்த்ரு நிர்தேசம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பர்த்ரு அப்படின்னா கணவன் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ கணவன் சொன்னால் எப்படி மனைவி கேட்பாலோ அது போல் என்ன பண்ணுறாங்களா இவங்களும், அவர் சொல்லிட்டார் அப்படின்னா அவ்வளோதான், என்ன பண்ணுறாங்க, செய்ய ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. இதுதே பர்த்ரு நிர்தேசம். அவங்களுக்குன்னு சுய புத்தி அப்படிங்கிறது கிடையாது. அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க, தன்னுடைய தலைவர் என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை செய்ய தயாராகிட்டாங்க. ஸோ கிருஷ்ணர் பகவத்கீதை சொன்ன அதே விஷயத்தை இங்கே பின்பற்றுறாங்க. என்னது, சததம் கீர்த்தயந்தோ மாம் யதந்தஸ்த திடவ்ரதாக நமஸ்யந்தஸ்ய மாம் பக்தியா நித்யயுக்தா உபாசதே.
அவங்க பகவத்கீதை அப்படியே பின்பற்றுறாங்க. கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, எப்பையும் பெயரை சொல்லிக்கிட்டே இருங்க. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? எப்பயுமே ஓம் ஹிரண்யாய நமஹ, ஓம் ஹிரண்ய கஷபவே நமஹ, எப்பயும் சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. பேரை சொல்றாங்களா? சொல்றாங்க. சததம் கீர்த்தயந்தோ மாம் யதந்தஸ்த திடவ்ரதாக, என் மேல நம்பிக்கை கொள்ளுங்க. எல்லாருக்கும் ஹிரண்யகசிபு மேல அவ்வளவு நம்பிக்கை, என்ன வந்தாலும் நம்ம தலைவர் பார்த்து பாருடா அப்படின்னு முழு நம்பிக்கையோட இருந்தாங்க. திடவ்ரதாக. நமஸ்யந்தஸ்ய, என்ன பண்ணுவாங்க? வந்து கீழே விழுந்து 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 கும்பிடுவாங்க. பார்க்கும் போதெல்லாம் விழுந்து விழுந்து கும்பிடுவாங்க இல்லையா? இந்த சுதர்சனா தலை சுலுக்கிக்கும், விழுந்து விழுந்து கும்பிட்றாங்க. நமஸ்யந்தஸ்ய மாம் பக்தியா, இதெல்லாம் எப்படி பண்றாங்க? பக்தியோட செய்யறாங்களா? பக்தியோட செய்யறாங்க. என்ன தெரியுமா அர்த்தம்? ஒரு சிலர் காசுக்காக செய்யறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. காசுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க? கீழே வந்து விழுந்து விழுந்து கும்பிடுவாங்க. சார் வணக்கம் சார், வணக்கம் சார், வணக்கம் சார். காசு கொடுக்கல, யோ போயா நீ அந்த பக்கம் சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க? நம்மளை திட்டிட்டு போயிடுவாங்க. ஆனால் அந்த மாதிரி இல்லையா, இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க? எல்லாரும் விழுந்து விழுந்து கும்பிட்றாங்க. இப்படி எல்லாரும் அவங்களுக்கு பெரிய பக்தர்களாக இருந்தாங்க. உண்மையில் சொல்ல போனோம் அப்படின்னா ஹிரண்யகசிபு ஒன்றுமே பண்ணவே முடியல. தேவர்கள் எல்லாமே 21 சதுர்யுகமா ஆளுங்களே காணமா, எங்கே போனாங்கன்னே தெரியல. 21 சதுர்யுகம் என்ன பண்ணுறான்? ஹிரண்யகசிபு ஆட்சி பண்ணிட்டு இருக்கான் இந்த உலகத்தை. அநேகமாக விஷ்ணு அப்படின்ற பேரையே மறந்து போயிட்டாங்க எல்லாரும். விஷ்ணுன்னு ஒருத்தர் இருக்காரு அப்படிங்கிறதே மறந்து போயிட்டாங்க. ஏன்னா அவன் என்ன தெரியுமா பண்ணா? வேதத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கோ எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணான். அதனால் என்ன பண்ண முடியல? அவனை எதுவுமே பண்ண முடியல. நீங்கள் வேதத்தின் பிரகாரம் போயிட்டீங்க அப்படின்னா அவங்களை ஒன்றும் பண்ண முடியாது. இன்றைக்கி நிறைய குற்றவாளிகள் அப்படி தான் இருக்காங்க. என்ன பண்ணுறாங்க? அவங்க தப்பு தான் பண்ணுறாங்க, ஆனால் தப்பை எப்படி பண்ணுறாங்க? சரியாக பண்ணுறாங்க, லீகலாக பண்ணுறாங்க. லீகலாக பண்ணும்போது அவனை என்ன பண்ண முடியல? ஒன்றுமே பண்ண முடியல. அவனை குற்றத்தை என்ன பண்ண முடியாது? நீங்கள் நிரூபிக்கவே முடியாது. அவனை உள்ளே போட முடியாது. அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க? ஈஸியாக தப்பிச்சு போயிடுறாங்க. இந்த விஷயம்லாம் ஏற்கனவே பண்ணிட்டாங்க ஆல்ரெடி. அதை இருந்து நம்ம காப்பி பண்ணிட்டு இருக்காங்க, வேறு ஒன்றும் கிடையாது. ஸோ என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஹிரண்யகசிபு வேதத்தில் என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ எல்லாத்தையும் செய்யுங்கடா, யஜ்யம் பண்ணுங்க, பூஜை பண்ணுங்க, எல்லாம் பண்ணுங்க, ஆனால் எனக்காக பண்ணுங்க இல்லையா? எல்லாத்தையும் மாற்றிட்டார் அவர். கொஞ்சம் கூட டவுட்டே இல்லாமல் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு. ஸோ இதனால உலகம் வந்து அதுக்கு தெரியாது, அது பாட்டு நடந்துட்டு இருக்கு. நம்ம மூளை மாதிரி தான். சயின்ஸ் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, நம்ம மூளைக்கு நாம் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை இருக்குன்னு தெரியாது. நான் கஷ்டப்படுறேன் கஷ்டத்தில் இருக்கேன் நினச்சிட்டு இருந்தேன். ஆனால் என்ன பண்ணும்? அந்த மூளை என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அதற்கு தகுந்த ஆசிடை சுரக்குமா, ஹார்மோன் சுரக்குமா. அப்போ நம்மளுக்கு சும்மா நல்லையாவே இருந்தாலும் என்ன ஆயிடும்? நம்மளுக்கு உண்மையில் கஷ்டம் வந்துடும், நோய் வந்துடும். ஒரு சிலர் எப்போ பார்த்தாலும் அணைத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க. என்னடா வாழ்க்கை இப்படி இருக்கமே, இது ஒரு வாழ்க்கையாடா, இது எப்போ பார்த்தாலும் நெகட்டிவாகவே ஆலோசனை பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. அப்போ என்ன ஆகும்? அவங்க வாழ்க்கையில் நெகட்டிவ்னஸ் தான் வந்து தேரும். உடம்பும் கெட்டு போயிடும், மனசும் கெட்டு போயிடும். ஏன்னா அவங்களே அவங்களுக்கு எடுத்துக்கிறாங்க. ஆராய்ச்சி என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, நமக்கு கெட்டது பண்ணுறதுக்கு வெளியிலேருந்து ஆளுங்க தேவையில்லை. நம்மளுடைய எண்ணம் தான் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுது? கெட்டதே கொடுக்குது. இன்னும் சொல்ல போனால் நம்மளை சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுது? உள்ள பரமாத்மா இருக்காரு, அவர் என்ன தெரியுமா பண்ணுவார்? ததாஸ்து அப்படின்னு சொல்லிடுவார். அப்படியே ஆகட்டும் அப்படின்னு சொல்லிடுவார். நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதுக்கு அப்படியே ததாஸ்து அப்படின்றவார். அதனால் உள்ள மனசுக்குள்ளாரதே நம்ம நல்ல எண்ணங்கள் வரும். என்ன ஆகிறா? ஹிரண்யகசிபு எல்லாத்தையும் ஆட்சி பண்ணிட்டு இருக்கான். எல்லாம் மறந்து போயிட்டாங்க, விஷ்ணுவை மறந்து போயிட்டாங்க. இந்திரன்லாம் வந்து என்ன பண்ணுறான்? வீட்டுக்கு முன்னாடி கோலம் போட்டுட்டு இருக்கானா. இப்படி ஒரு ராஜபோகமான ஒரு வாழ்க்கை. யமதர்மெல்லாம் பயந்துட்டு இருக்கான். அவங்க மக்கள் என்ன பண்ணா? நல்லா பார்த்துக்கிட்டான். யாரு? அவங்களுடைய சகாக்களை நல்லா பார்த்துக்கிட்டான், அவங்களுடைய பிரஜைகளை நல்லா பார்த்துக்கிட்டான். ஒரு ராஜா எப்படி இருக்கணுமோ அந்த மாதிரி இருந்தான். சத்திரியன் எப்படி இருக்கணுமோ அந்த கடமையை சரியா பண்ணான். பகவான் அதான் சொல்றாரு, உன்னுடைய கடமையை செய்யப்பா போதும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்போ என்ன பண்ணுறான்? கத்திரிய கடமையை நல்லா பண்ணிட்டு தான் இருக்கான். இதே விஷயம் தான் ராமாயணத்தில் சொல்கிறாங்க. சீதை சொல்கிறாங்க, ஹே ராவணா, நீ எல்லாத்தையும் சரியாக பண்ணுற. என்ன பண்ணுற? சிவபெருமானுடைய பெரிய பக்தனாக இருக்க, நல்ல வேதம் படிச்சிருக்க, யஜ்யம் நல்லா பண்ணுவ. நீ யஜ்யம் பண்ணனா தேவதைகளை கீழே இறங்கி வந்துடுவாங்க. எந்த அளவுக்கு மயங்கி போயிடுவாங்க அப்படின்னா, ஓம் ஸ்வாஹா ஓம் ஸ்வாஹா ஓம் ஸ்வாஹான்னு அக்னிக்கிட்ட யஜ்யம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஸ்வாஹா அப்படின்ற அக்னி தேவதை, அக்னியுடைய மனைவி பக்கத்தில் வந்து நின்னான்னா அக்னி மெய் மறந்து யஜ்யத்தை கேட்டே இருப்பானா. இவன் என்ன பண்ணுவான்? ஸ்வாஹாவை தூக்கி ஓடி போயிடுவானா இல்லையா? ஸ்வாஹா ஆகி போயிட்டான் இல்லையா? ஸோ அப்படி இவன் என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னா எல்லாரையும் தன்னுடைய வசத்தை வச்சுட்டு இருந்தான். சிவபெருமான தன்னுடைய பக்தியினால கவர்ந்துட்டான், பிரம்மதேவனை தன்னுடைய தபஸ்யத்தினால கவர்ந்துட்டான். எல்லாரையும் அப்படி ஆட்சி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தான். எல்லாருக்கும் நல்லா வாழ்க்கை வச்சுட்டு இருந்தான். ஹனுமான் போய் இலங்கையை பார்க்கும் பொழுது எல்லார் வீடும் எப்படி இருந்ததா? மாளிகையாக இருந்ததா. ராஜா வீடு மட்டும் கிடையாது, எல்லார் வீடும் மாளிகை, எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி சமத்துவம். அன்னைக்கு என்ன பண்ணாரு? என்ன சொல்றது? சமத்துவபுரமா? இன்னைக்கு தான் பேசுகிறேன் சமத்துவபுரம் அப்படின்னு சொல்லி
அன்றைக்கி அவர் சமத்துவரெலாம் கட்டி வச்சிட்டார், பெரிய பெரிய வீடு கட்டி வச்சிட்டார், எல்லாருக்கும் பெரிய பெரிய மாளிகை. ராஜாவும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்காங்க, சின்ன பிரஜைகள் எல்லாத்துக்கும் சமமாக வச்சு நல்லா பார்த்துக்கிட்டார். அப்போ தான் சீத்தை சொல்கிறாங்க, நீ எல்லாத்தையும் சரியாக பண்ணுறப்பா, ஆனால் ஒரு விஷயம் உங்ககிட்ட கிடையாது. என்ன தெரியுமா? இல்லை, சாது சங்கம் அப்படிங்கிற உங்ககிட்ட எல்லாம் போயிடுச்சு. சாது சங்கம் அப்படின்ற தர்மம் இல்லாதனால நீ பண்ணக்கூடிய எல்லா தர்மமும் டிச்சில் கொண்டு போய் கொட்டுன ஒரு விருந்துக்கு சமமாக மாறி போயிடுச்சு. இல்லை அப்படின்னா இறந்த பிணத்திற்கு அலங்காரம் பண்ணுறதுக்கு சமமாகி போயிடுச்சு. என்ன பண்ணுறாங்க? நல்லா புதுசாக பட்டு வேஷ்டி இல்லை பட்டு சேலை வாங்கிட்டு வராங்க, நல்ல அலங்காரத்துக்கு நிறைய பொருட்கள்லாம் வாங்கிட்டு வராங்க, நல்லா நகையெல்லாம் கொண்டு வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, ஒரு பியூட்டிஷியனை கொண்டு வந்து நல்ல அலங்காரம்லாம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணி வச்சுட்டாங்க. ஆனால் பிரயோஜனமே இல்லை. ஏன்னா என்ன பண்ணுறாங்க? யாருக்கு பண்ணியிருக்காங்க? எல்லாத்தையும் இறந்து போன பிணத்துக்கு பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது. அலங்காரம் இருக்கா? அலங்காரம் இருக்குது, பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கா? பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்குது. ஏதாவது பிரயோஜனம் இருக்கா? பிரயோஜனம் ஒன்றும் கிடையாது. பார்த்து பயந்து ஓடி போயிடுவோம். ஸோ அது போல தான் பக்தி இல்லாமல், பக்த சங்கம் இல்லாமல் நாம் எவ்வளோ நல்லது பண்ணாலும் அது எல்லாமே வெறும் இறந்த பிணத்திற்கு அலங்காரம் செய்தது போல அப்படின்னு சொல்கிறேன். இன்றைக்கி சமுதாயம் இப்படி தான் போயிட்டுருக்கு. இன்றைக்கி நாகரிக சமுதாயத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லாமே அவங்களுக்கு தேவையானது எல்லாமே கிடைக்குது. ஃபாஸ்ட், இம்மீடியட்டாக என்ன வேணுமோ அவங்களுக்கு டக்கு டக்குன்னு கிடைச்சிடும். ஆனால் எது கிடைக்கல அப்படின்னா நமக்கு தேவையான மிக முக்கியமான விஷயம் கிடைக்கல. என்ன கிடைக்கல அப்படின்னா சாந்தி அப்படிங்கிறது கிடைக்கல, அமைதி அப்படிங்கிறது கிடைக்கல. நம்ம கோயிலில் தான் உட்காந்துட்டு இருக்கோம், கோயிலில் உட்காந்துருந்து நமக்கு சாந்தி கிடைக்கல, இங்கே உட்காந்து ஃபோன் தான் பேசிகிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? கோயிலுக்கு எதுக்காக வரோம்? கொஞ்சமாவது அமைதியாக நம்ம வாழ்க்கையை நடத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லி வரோம். பட் இங்கே வந்து என்ன இப்படி தான் இருக்கும், ரொம்ப டிஸ்டர்ப்டாகவே இருக்கும். எத்தனை நாள் தான் இப்படி ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறது? ஸோ இங்கே பார்க்குறோம் நம்ம ஹிரண்யகசிபு என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா அவங்க ஆளுங்க நல்லா பார்த்துக்கிறாரு. ஆனால் அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு குறை என்னது? பக்த சங்கம் அப்படிங்கிறது கிடையாது. அவனுடைய தபஸ்யத்தினால என்ன பண்ணார் அப்படின்னா முதல்ல என்ன வேலை பண்ணார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. கூப்பிட்டாரு, அவங்க ஆளுங்களாம் கூப்பிட்டாரு, டேய் எல்லாம் வாங்கடா இங்கே. எல்லாம் வந்து நின்றுச்சிங்க. சாமி அடியேன் அடியேன் சொல்லுங்க, நீங்கள் எல்லாரும் இந்த உலகத்துக்கு நல்ல காரியம் பண்ணணும். சொல்லுங்கள் சாமி, பண்ணிடலாம். என்ன நல்ல காரியம் பண்ணும்? இந்த உலகத்தில் மக்கள் எல்லாம் ரொம்ப கெட்டு போயிட்டு இருக்காங்க. ஆமாம், உண்மைதான். என்ன கெட்டு போயிட்டு இருக்காங்க? எல்லாரும் விஷ்ணு பக்தர்களாக இருக்காங்க. விஷ்ணு பக்தர்களாக ஆகிட்டு எல்லாரும் என்ன பண்ணுறாங்க? எல்லாரும் புண்ணிய காரியங்கள் ஈடுபடுறாங்க, எல்லாரும் பசுக்களை பராமரிக்கிறாங்க, எல்லாரும் விவசாயம் நல்லா பண்ணுறாங்க, எல்லாரும் ஒருத்தர் உதவி பண்ணிக்கிறாங்க இல்லையா? ஒருத்தர் மரியாதை கொடுத்துக்கிறாங்க, எல்லாரும் நல்ல குணங்களோடு இருக்காங்க, அவங்க குடும்பத்தோடு நல்லா இருக்காங்க. ரொம்ப தப்பான விஷயமாச்சே, இப்படி இருக்கக்கூடாது உலகமான இல்லையா? ஏன்னா நம்ம இப்படி கிடையாது, நம்மள மாதிரி தான் உலகம் இருக்கணும் இல்லையா? என்ன பண்ணுங்க, உள்ளே போய் இறங்குங்க, எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு வாங்கடா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்படி ஆகட்டும் சுவாமி, எல்லாம் கிளம்ப கிடுகிடுன்னு கிளம்ப ஆரம்பிக்குதுங்க. என்ன பண்ணுங்க, பகவான் ஏற்படுத்திய சனாதன தர்மத்தை முழுவதுமாக அழித்து விட்டு வெற்றி கொண்டு வாருங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ சொன்னது எப்பயோ சொன்ன மாதிரி இருக்குல்ல? ஸோ இதெல்லாம் ஹிரண்யகசிபுடைய வேலை தான், வேற ஒன்றும் கிடையாது. என்ன பண்ணுறாங்க? அனுப்பிச்சு விட்டாரு. அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க? போய் காரியங்களை பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. நம்மளுக்கு சாஸ்திரம் என்ன தெரியுமா சொல்லுது? ஒவ்வொரு இனத்திற்கும் ஒவ்வொரு குறிக்கோளை சொல்லியிருக்கு. இப்போ பசு அப்படின்னா பசுனுடைய பயன் என்னது? பசுனுடைய மிக முக்கியமான குணம் என்னது? பால் கொடுக்கும். இப்போ நாய் அப்படின்னா அதோட மிக முக்கியமான குணம் என்னது? காவல் காக்கும். இப்போ வந்து சிங்கம் அப்படின்னா அதோடைய குணம் என்னது? காட்டை பாதுகாக்கக்கூடியதாக இருக்கு. குதிரை அப்படின்னா அதோடைய குணம் என்னது? ரொம்ப வேகமாக ஓடக்கூடியது. குரங்கு அப்படின்னா அதோடைய குணம் என்னது? தாவிட்டே இருக்கு, இங்க தாவிட்டே இருக்கு. கழுகு அப்படின்னா அதோடைய குணம் என்னது? மேலேருந்து பார்த்தாலும் எப்படி இருக்கும்? ரொம்ப பார்வை, தூர பார்வை நல்லா இருக்கும் இல்லையா? யானையினுடைய ஸ்பெஷல் குவாலிட்டி என்னது? பலம் இல்லையா? பலத்துக்காக அன்னைக்கு உபயோகப்படுத்துறாங்க, இன்னைக்கு பிச்சை எடுக்கிறதுக்காக உபயோகப்படுத்துறாங்க இல்லையா? அது வேற விஷயம். இப்படி ஒவ்வொரு மிருகத்தை பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு ஒவ்வொரு குணம் தெரியும். இது இந்த குணம் கொண்டதுன்னு சொல்லி தெரியும். மனிதன் இவன் மனிதன்னா இப்படிதான் சார் இருப்பான் அப்படின்னு எப்படி சொல்ல முடியும்? குரங்குன்னா இப்படி இருக்கும், நாய்னா எப்படி இருக்கும், குதிரைன்னா எப்படி இருக்கும், யானைன்னா எப்படி இருக்கும் இல்லையா? நாய் எல்லாம் சொல்லிடலாம். மனுஷன் எப்படி சார் இருப்பான்? பராந்தகம். மனுஷன் எப்படி இருப்பான்? இதெல்லாம் கலந்துருப்பான் சார். ஒரு நாள் தலைவர் எப்படி இருப்பாரு? சிங்கம் மாதிரி இருப்பாரு, வந்து கர்ஜனை பண்ணுவாரு, வந்து தண்ணியை பார்த்துப்பாரு. நல்லா இருக்கல, நான் நல்லா கம்பீரமா இருக்கல, சிங்கம் மாதிரி இருக்கல அப்படி என்ன பண்ண, அடிக்கடி திரும்பி பார்த்துப்பாரு, ஏய் மரியாதை கொடுங்கடா இல்லையா? சிங்கமா இருப்பார்.
ஒரு நாள் எப்படி இருப்பார்? சோர்ந்து போய் உட்காந்துட்டு இருப்பார். ஒன்றும் முடியல, என்னமோ வாழ்க்கை என்னமோ நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இஞ்சி தின்ன குரங்கு எப்படி உட்காந்துருக்குமோ அது போல் உட்காந்துருப்பார். இஞ்சி தின்ன பார்த்துருக்கீங்களா? அப்படியே மூஞ்சி எப்படி மூணு வச்சு உட்காந்துட்டு இருக்கு. ஒரு சில நாள் புழு மாதிரி இருப்பார், நெண்டிக்கிட்டே இருப்பார், சும்மா உட்கார முடியாது. கொஞ்ச நேரம் உட்காந்து கிளாஸ் கேளுங்கடான்னா நெண்டிக்கிட்டே இருப்பாங்க, பக்கத்தில் நோண்டுறது, இதை பண்ணுறது அதை பண்ணுறது. ஒரு நாள் எருவு மாடு மாதிரி இருக்கிறது, என்ன சொன்னாலும் அப்படியே மத உட்காந்து சரி 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 சரி. ஒரு நாள் குதிரை மாதிரி இருப்பாங்க, ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்காக இருப்பாங்க, ஓடிக்கிட்டே இருப்பாங்க, இந்த பக்கம் ஓடிட்டே இருப்பாங்க, என்ன காரியத்தில் ஓடிட்டே இருப்பாங்க. இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா மனுஷங்க மிருகத்தினுடைய குணத்தை வளர்த்துட்டு இருக்குமே தவிர எதை மறந்து போயிட்டோம்? மனிதனுடைய குணத்தை மறந்தே போயிட்டோம். அப்போ மனிதனுக்கு உண்டான ஸ்பெஷல் குவாலிட்டின்னு ஒன்று இருக்கும் இல்லையா, இவன் தான் மனிதன் அப்படின்னு நம்மளுக்கு சொல்லி அனுப்பியிருக்காங்க இல்லையா. சாஸ்திரம் சொல்லுது மனிதனுக்கு உண்டான ஸ்பெஷல் குவாலிட்டி என்ன அப்படின்னா லோக சங்கிரகம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார், தபஸ்யம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். தவம் அப்படிங்கிறது என்னவா? மனிதனுக்கு உண்டான ஸ்பெஷல் குணம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். மனுஷன்னா எப்படி இருக்கணும்? அவன் தவம் பண்ணக்கூடியவனா இருக்கணுமா. தபம்னா என்னது? தவம்னா என்னது? உட்காந்துட்டு ஓ அப்படின்னு சொல்லியிருக்க தவமா? கிடையாது. சாஸ்திரம் நம்மளுக்கு அதே மறுபடியும் சொல்லுது. இல்லை வைராக்கியம். தவம் அப்படின்னா தப ஆலோசனை அப்படின்னு தாத்து சம்ஸ்கிருதத்தில் ஆலோசனை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். ஆலோசனை பண்ணக்கூடியவனா இருக்கான. நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா, மனிதனுக்கு உண்டான ஒரு ஸ்பெஷல் குணம் என்னது? ஆலோசனை தன்மைன்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இல்லையா, சிந்திக்கக்கூடிய தன்மை அப்படின்னு சொல்கிறோம். மற்ற மிருகங்கள்லாம் சிந்திக்காது. மற்ற மிருகங்கள்லாம் தனக்காக மட்டும்தான் யோசிக்கும் இல்லையா, மற்றவங்களுக்காக யோசிக்காது. ஆனால் மனிதனுக்கே உண்டான ஒரு சிறப்பு குணம் என்ன அப்படின்னா என்னைக்குமே மற்றவர்களுடைய நன்மைக்காக ஆலோசனை பண்ணக்கூடியவன பேர் தான் என்ன சொல்கிறாங்க? மனிதர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஏன் உனக்கெல்லாம் மனசு இருக்காடான்னு சொல்லி கேட்பாங்க. என்ன சார் அர்த்தம் அப்படின்னா இப்படி நடந்துக்கிறேன், இப்படி ஒரு கீழ்த்தனமாக நடந்துக்கிறியே அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க. ஸோ அப்படின்னு என்ன தெரியுமா அர்த்தம்? மனுஷன் என்றைக்குமே மற்றவர்களுடைய நன்மையை பற்றியே யோசிக்கணுமா. அதனால அவனுக்கு பேர் மனிதன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். தப ஆலோசனை. தபம் அப்படின்னு என்னது? ஆலோசனை, சிந்திக்கணும். எதை பற்றி சிந்திக்கணும்? மற்றவர்களுடைய நன்மைக்காக ஆலோசனை பண்ணணும். நீங்கள் பகவத்கீதையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிருஷ்ணர் முதல்ல ஆத்ம தத்துவத்தெல்லாம் பேசிட்டு இந்த உலகத்தை பற்றி வரார். இந்த உலகத்தை படைக்கும் போது நான் எப்படி இந்த உலகத்தை படைச்சிருக்கேன்னு சொல்லி சொல்கிறேன். எப்படி படைச்சிருக்கா தெரியுமா? யாருக்கு தெரியும் அந்த ஸ்லோகம்? 3ஆம் அத்தியாயத்தில் ஐ திங்க் 9, 10வது ஸ்லோகம். ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம். நம்மளாம் பிரச்சாரம் பண்ணுறோம், நம்மளுக்கு இந்த ஸ்லோகம் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும். இந்த உலகத்தை படைக்கும் போது அவர் இதை படைக்கிறார். நேற்று நான் கிளாஸில் சொல்லிட்டு இருந்தது. என்ன சொன்னார் தெரியுமா? சஹயஜ்ஞா பிரஜா சிருஷ்டுவா புரோவாச்ச பிரஜாபதி அனேன பிரஷவித்வம் ஏஷவோ திஷ்ட காமதுக்கு தேவான் பாவயதாதேன தே தேவா பாவயந்து வஹ பரஸ்பரம் பாவயந்தஹ ஸ்ரேய பரமபாப்ஸ்யத இஷ்டான் போஹான் ஹி ஓ தேவா தாஸ்யந்தே யஜ்ஞபாவிதாஹ ஐர்தத்தான பிரதாயைப்யோ யோ புங்க்தே ஸ்தேன ஏவ சஹ யஜ்ஞசிஷ்டாசினஷ்சந்தோ முச்யந்தே சர்வகில்பிஷைஹி புஞ்சதே தே துவஹம் பாபா ஏபசந்த்யாத்மகாரணாத் யஜ்ஞார்த்தாத் கர்மணோன்யத்ர லோகோயம் கர்மபந்தனஹ ததர்த்தம் கர்ம கௌந்தேய முக்த சங்க சமாச்சார. வாழ்க்கையை வாழ்வதற்கு முன்னாடி இந்த விஷயம், இந்த தத்துவத்தை தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லி சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு? இந்த உலகத்தை படைக்கும் போது சஹ யஜ்ஞா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. இந்த உலகத்தை படைக்கும் போது யஜ்யத்தோட சேர்ந்து அனுப்பி வைக்கிறேன்னு சொல்லி சொல்றாரு. யஜ்யம்னா என்னது? யஜ்யம் அப்படின்னா என்னது? யஜ்யம்னா விஷ்ணுன்னு சொல்லி சொல்றோம். யஜ்யத்தினுடைய இறுதி இலக்கு விஷ்ணுன்னு சொல்லி சொல்றோம். பட் யஜ்யம் அப்படின்னா என்னது? இங்கிலீஷ்ல யஜ்யம்னா என்ன சொல்லுவோம்? இங்கிலீஷ்ல யஜ்யத்துக்கு வார்த்தைக்கு என்னது? வெரி குட். சாக்ரிஃபைஸ் இன்னொரு அர்த்தம் என்ன சொல்லலாம்? தியாகம் இல்லையா? யஜ்யம்னா என்ன தெரியுமா அர்த்தம்? அந்த காலத்துல யஜ்யம் பண்ணும்போது நிறைய பேர் வருவாங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க? நிறைய தியாகம் பண்ணுவாங்க. ஒரு நாளுக்கு 5 வகையான யஜ்யம் பண்ணணும்னு சொல்லி சொல்றாங்க இல்லையா. பூத யஜ்யம், பித்ரு யஜ்யம், தேவ யஜ்யம், ரிஷி யஜ்யம், ஜீவ யஜ்யம் சொல்லிட்டு 5 வகையான யஜ்யம் சொல்றாங்க. ஒரு மனிதனுடைய மிக முக்கியமான கடமை என்னதான்? யஜ்யம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. யஜ்யம்னா என்னது? மறுபடியும் சொல்றேன், மற்றவர்களுக்கு நன்மை செய்வது தான் யஜ்யம், வேற ஒன்றும் கிடையாது. கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையுடைய ஆரம்பத்திலேயே யஜ்யத்தில் தான் ஆரம்பிக்கிறார். ராமாயணத்தில் பாருங்க, ராமாயணத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ராமர் பிறந்தார் ஒரு ஸ்லோகம். அடுத்த ஸ்லோகம் என்ன தெரியுமா இருக்கு? விஸ்வாமித்திரர் வந்துட்டார். நடுவில் ஸ்லோகமே இல்லை. நடுவில் ராமர் வளர்ந்தார், விளையாடினார், சேட்டை பண்ணார், ஒன்றுமே கிடையாது. ராமாயணத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ பிளண்டாக இருக்கு. ராமர் பிறந்தாரா, பிறந்த அடுத்த ஸ்லோகத்தில் விஸ்வாமித்திரர் வந்துட்டாராம். எதுக்கு வந்தார்?
கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கறது வந்தார் சார். நம்ம நினைப்போம் அப்படிதான், கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கறதுக்காக. உண்மைதான் அதுவும். பட் அவர் எதுக்காக வந்தாருன்னா யாகத்துக்கு கூட்டிட்டு போறதுக்காக வந்தார். யார? ராமர். அப்ப ராமரும் நம்மளுக்கு வாழ்க்கையில் எந்த தெரியுமா காட்டுறாரு? நம்ம வாழ்க்கையில செய்ய வேண்டிய மிக முக்கியமான முதல் காரியமே என்னதான்? யஜ்யம் அப்படின்னு சொல்றாரு. யஜ்யம்னா என்னது? மறுபடியும் மற்றவருக்கு செய்யக்கூடிய நன்மை தான் யஜ்யம் அப்படின்னு சொல்றோம். நம்ம செய்யக்கூடிய என்ன யஜ்யம்? நம்ம இந்த கலியுகத்தில் செய்யக்கூடிய யஜ்யம் என்னது? நாம சங்கீர்த்தனம் அப்படின்ற யஜ்யம். இந்த நாம சங்கீர்த்தனம் யஜ்யம் எதுக்காக பண்றோம்? சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்லியிருக்கார். நாம சங்கீர்த்தனம் எதுக்கு தெரியுமா பண்றோம்? நம்ம ஜபமே பண்ணிட்டு போயிடலாம் இல்லையா? நம்ம நாமத்தை சொல்லணும், ஜபமே பண்ணிட்டு போயிடலாம். ஆனா சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன சொல்லியிருக்காரு? நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி சொன்னார். நாம சங்கீர்த்தனம் என்னது? சத்தமா பாடுறது இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணன் என்ன பண்றது? சத்தமா சொல்றது, எல்லாரும் சேர்ந்து சத்தமா சொல்றது. இதை நாம சங்கீர்த்தனம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். வெறும் நாமம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா பரவாயில்ல. ஆனா என்ன சொல்லியிருக்காரு அவர்? நாம சங்கீர்த்தனம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். ஏன் ஒருவன் நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணணும்? நாம ஜபத்துக்கும் நாம சங்கீர்த்தனுக்கு என்ன வித்தியாசம்? நாம ஜபம் அப்படிங்கிறது நம்முடைய நன்மைக்கு மட்டும் பண்ணும். நாம சங்கீர்த்தனம் அப்படிங்கிறது ஒரு சின்ன செடியிலிருந்து ஆரம்பிச்சு, ஒரு சின்ன பூச்சிலிருந்து ஆரம்பிச்சு என்ன பண்ணுவோம்? அதை கேட்கும் போது அதுக்கு நல்ல கதி கிடைக்குமா? ஸோ அதனால தான் நாம சங்கீர்த்தனம் அப்படிங்கிற விஷயத்த சொன்னார் அவர். என்ன சொன்னார் அவர்? ரோட்ல போய் பாடுங்கன்னு சொல்லி சொன்னார். எந்த ஒரு மந்திரத்தை, எந்த ஒரு நாமத்தை ரொம்ப ரகசியமா வச்சுட்டு இருந்தாங்களோ அந்த மந்திரத்தை என்ன பண்ணாரு? சைத்தன்ய மகாபிரபு உடைச்சி விட்டு ஓப்பன் பண்ணி விட்டார். இதற்கு முன்னாடி பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி மந்திரத்தை யாருமே சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டாங்க. நீங்கள் ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்துக்கு போங்க, மாதவ சம்பிரதாயத்துக்கு போங்க, வல்லப சம்பிரதாயத்துக்கு போங்க, தீட்சை மந்திரத்தை உங்கள் காதில் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. அந்த சொன்ன மந்திரத்தை நீங்கள் என்ன பண்ணக்கூடாது? வெளியில் சப்தம் போட்டு சொல்லவே கூடாது. ஆனால் சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன தெரியுமா பண்ணாரு? அந்த மந்திரத்தை ஓப்பன் பண்ணி விட்டார். எல்லாருக்கும் கிடைக்கட்டும் இந்த மந்திரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாரு? மலையை திறந்து விட்ட மாதிரி. ஒரு பெரிய டேம்ல தண்ணி சேர்ந்துக்கிட்டே இருக்கு, தண்ணி ஃபுல்லாகிட்டே இருக்கு. இந்த பக்கம் வாய்க்கால் ஓப்பன் பண்ணாமே இருக்கு, தண்ணி இந்த பக்கம் சேர்ந்துக்கிட்டே இருக்கு. அப்ப அந்த டேமை திறந்து விட்டா என்ன ஆகும்? தண்ணி வேகமா ஓடி வரும். வேகமா ஓடி வரும்போது எதிர்த்தாப்புல இருக்கிறது வயலா, வெறும் காடா, வீடா, இல்ல அசிங்கமா பொருள் இருக்கா, நல்ல பொருள் இருக்கா, கோயில் இருக்கா, எதையும் பார்க்காது. என்ன பண்ணும்? எல்லாத்தையும் அடிச்சுக்கிட்டு துவம்சம் பண்ணிட்டு போயிடும், எல்லாத்தையும் நிரப்பிடும். கங்கை அப்படிதான் பிரவாகமா ஓடி வருவா. அது போல இந்த நாம சங்கீர்த்தனம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை எப்ப திறந்து விட்டாரோ அதுக்கப்புறம் என்ன ஆன தெரியுமா? இவன் பிராமணனா, க்ஷத்ரியனா, வைஷ்யனா, சூத்ரனா, பிரம்மச்சாரியா, கிரகஸ்தனா, வானப்பிரஸ்தனா, சன்னியாசியா, பெண்களா, பாபிஷ்டனா, இல்லை வர்ணாசிரம தர்மத்திற்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கக்கூடிய மிலேச்சனா, எவ்வனா, எதையுமே பார்க்கவே இல்லை. எல்லாரும் என்ன பண்ணிடுது? நாம சங்கீர்த்தனம் தூய்மைப்படுத்த ஆரம்பிச்சிருது இல்லையா? அதனால்தான் நாம சங்கீர்த்தனம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த லோக கல்யாணத்திற்கு மிகவும் முக்கியமான ஒரு விஷயம். அந்த லோக கல்யாணத்தை செய்வதற்கு நமக்கு பொறுப்பை கொடுத்திருக்கார். சைத்தன்ய மகாபிரபுவே பண்ணியிருக்கலாம். அவர் என்ன தெரியுமா பண்ணாரு? அவருடைய லீலையில நம்ம எல்லாரும் ஈடுபடணும் அப்படின்னு நினைச்சார். இப்ப கிருஷ்ண லீலை அப்படின்னு ஒன்று இருந்தது, கோவர்தன லீலை அப்படின்னு இருந்தது. கோவர்தன லீலை யாரெல்லாம் ஈடுபட்டாங்க? அங்கிருந்த கோபியர்கள், அங்கிருந்த பசு கண்ணுக்குட்டிலாம் ஈடுபட்டது. ராசலீலை அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. ராசலீலை யாரெல்லாம் ஈடுபட்டாங்க? அங்கிருந்த கோபியர்கள்லாம் இருந்தாங்க இல்லையா? நிறைய லீலைகள்லாம் இருக்கு. வேற என்ன லீலை உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கு? கிருஷ்ணோட லீலையில தாமோதர லீலை, யசோதையெல்லாம் இருந்தாங்க. யசோதை, நலக்குவேர, மணிக்கிரவெல்லாம் இருந்தாங்க. குருக்ஷேத்திர லீலை போர் நடந்தது இல்லையா? அப்ப நிறைய பேர் பார்த்தாங்க. நம்ம அந்த லீலையில என்ன பண்ண முடியாது, இப்ப போய் பிரவேசம்லாம் பண்ண முடியாது. ஆனா ஒரு லீலை, அது என்ன தெரியுமா? லீலை சைத்தன்ய மகாபிரபு பண்ண லீலை. என்னது? நாம சங்கீர்த்தனத்தை பிரச்சாரம் பண்ண ஆரம்பிச்சார். அந்த லீலையை அப்ப ஆரம்பிச்சவர் என்ன பண்றார்? அந்த லீலையை இதுவரைக்கும் நடத்திக்கிட்டே இருக்கார். ஸோ நமக்கு பெரிய பாக்கியம் என்ன தெரியுமா? நாமும் பகவானுடைய லீலையில ஒரு பகுதியா இருக்கோம் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ பெரிய பாக்கியம். இந்த மாதிரி பாக்கியத்தை யாருமே கொடுக்க மாட்டாங்க. எப்பயுமே ஒரு பெரிய ஹிஸ்டரியை பண்ணும் பொழுது பக்கத்தில் யாரையும் வச்சுக்க மாட்டாங்க, ஏன்னா அவங்க பேர் போயிருமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ ராஜராஜ சோழன் பெரிய கோயில் கட்டினார் அப்படின்னா அவர் பேர் மட்டும்தான் தெரியும், கூட இருந்தவங்க பேர் யாருமே தெரியாது. எல்லாரும் பேரையும் கட் பண்ணி விட்டாங்க. தாஜ்மஹால் கட்டினார் அப்படின்னு அவர் பேர் மட்டும் தெரியும், கூட இருந்தவங்க பேர்லாம் யாரையும் கட் பண்ணி விட்டாங்க. எல்லாத்தையும் தூரம் வழி மேலே போக போய் என்ன பண்ணுவாங்க? கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆளுங்களை கழட்டி விட்டு போயிடுவாங்க. ஏன்னா அவன் போய் கரெக்டாக அவன் போய் உட்காரணும், ஒரு ஆள் தான் உட்கார முடியும், ரெண்டு பேரை சேர்த்துக்க மாட்டாங்க. ஆனால் பகவான் அப்படி கிடையாது, சைத்தன்ய மகாபிரபு அப்படி கிடையாது. என்ன பண்ணியிருக்காரு? அவருடைய லீலையில
நாம் எல்லாரும் பங்கு பெறணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த லீலையில் நம்ம ஈடுபடுத்திட்டு இருக்காரு. அதனால் நாம் ரொம்ப பெரிய பாக்கியசாலிகள். எதனால் அப்படின்னா நாம் எல்லாரும் எந்த லீலையில் இருந்துட்டு இருக்கோம்? இப்போ சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய லீலையில் இருந்துட்டு இருக்கோம். இந்த கோயிலை விட்டு கொஞ்சம் வெளியில் போனோம் அப்படின்னா எல்லாருமே வேற லீலையில் ஈடுபட்டு இருக்காங்க. என்ன லீலை அது? கலியினுடைய லீலையில் ஈடுபட்டு இருக்காங்க. ஸ்ரீமத் பாகவத்தில் ஆரம்பத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கு, பரீட்சித் மகாராஜன் வெளியில் போகிறார், திக்விஜயத்துக்காக போகிறார். போகும் பொழுது ஒரு நபர் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா பசுமாட்டுடைய கால்களை வெட்டிட்டு இருக்கான், காலமாட்டுடைய கால்களை வெட்டிட்டு இருக்கான். என்ன வெட்டிட்டு இருக்கான் அப்படின்னா 3 கால்களை வெட்டிட்டான். இன்னும் ஒரே ஒரு கால் தான் நின்றுருக்கு. 3 கால்கள் என்னென்ன அப்படின்னா, முதல்ல தூய்மை கால் போயிடுச்சு, 2வது தபம் அப்படிங்கிற காலும் போயிடுச்சு, 3வது கருணை அப்படின்ற காலும் போயிடுச்சு. ஒரே ஒரு காலம் நின்றுருக்கு. என்ன கால் அது? சத்தியம் வாயுமை அப்படின்ற ஒரே ஒரு காலில் தான் நின்றுருக்கு. அப்போ ஆரம்பிச்சது தான் இந்த கலிபுருஷனோட லீலை. முதல்ல மாட்டினது யாரு? பரீட்சித் மகாராஜனே மாட்டினார் இல்லையா? முதல்ல பரீட்சித் மகாராஜனே மாட்டி அதுக்கப்புறம் தப்பிச்சு போயிட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த கலிபுருஷன் லீலை இது வரைக்கும் நடந்துட்டு இருக்கு. கலிபுருஷன் லீலை என்ன தெரியுமா? முதல்ல இந்த 3 விஷயம் இருக்காது. என்ன 3 விஷயம் இருக்காது? முதல்ல கருணை இருக்காது, அங்கே தூய்மை இருக்காது, அங்கே தவம் இருக்காது. 3ஐயும் அழிச்சிடும். ஒன்று தள்ளாடிட்டு இருக்கும். என்னது? சத்தியம் உண்மை அப்படிங்கிறது. இன்னைக்கு மனுஷங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு நல்ல குணம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா, ஏதாவது சொல்ற வார்த்தை மாதிரி நடந்துக்கிற ஒரு குணமாக இருக்கு. மற்றதெல்லாம் இன்னைக்கு போயிடுச்சு நம்ம கிட்ட. அப்ப இந்த 3 குணங்களும் போயிடுது. ஒரே ஒரு குணம், இந்த சத்தியம் அப்படின்ற ஒரு குணம் தான் இருக்கு. இந்த மாதிரி நம்ம மாறிடக்கூடாது. கலியுகத்துடைய தாக்கம் அப்படிங்கிறது தெரியுமா? பிரிவினையை ஏற்படுத்துறது. களி வந்துடுச்சு அப்படின்னா என்ன ஆயிடும்? நவகிரகம் மாதிரி ஆயிடுவாங்க. நவகிரகத்தை பார்த்துருக்கீங்கல்ல? நவகிரகம்லாம் எப்படி இருக்கும்? திரும்பி திரும்பி நின்று இருக்கும். யாரையும் ஒருத்தர் சேர்த்து பார்க்கவே மாட்டாங்க. கிருஷ்ணர் பகவத்கீதை சொல்றாரு, நாம் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. என்ன தெரியுமா சொல்றாரு? இச்சா துவேஷ சமுத்வேன துவந்த மோகேன பாரத சர்வபூதானி சம்மோகம் சர்கேயாந்த பரந்தப. இதுதான் ஒரே ஒரு ரீசன். 2 ரீசன். என்னென்னது? இச்சா துவேஷ. 2 விஷயம் சொல்றேன். இச்சைன்னா என்னது? ஆசை இல்லையா? இல்லைன்னா பற்றுதல் அப்படின்னு சொல்றேன். துவேஷம்னா என்னது? வெறுப்பு, பகைமை. இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் மேல நம்மளுக்கு என்ன வரக்கூடாது? பற்றுதலும் இருக்கக்கூடாது, அதே சமயத்தில் என்ன இருக்கக்கூடாது? வெறுப்பும் இருக்கக்கூடாது. 2மே இருக்கக்கூடாது. 2ஐயும் தாண்டிய நிலையில ஒருத்தர் இருக்கணும். ஒரு பக்தன் யாரை பார்த்தும் வெறுப்பும் அடையக்கூடாது, அவங்க மேல விருப்பமும் படக்கூடாது. இல்ல பக்தனை பார்த்து யாரும் பயப்படவும் கூடாது, வெறுப்பும் அடையக்கூடாது. கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையும் சொல்லுவார். ஸ்லோகம் என்னது? 12 ஸ்லோகம். எனிவே, ஸோ நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா, கலிபுருஷன் நம்ம கிட்ட வராமல் இருக்கணும் அப்படின்னா நாம் செய்ய வேண்டிய விஷயம் இதுதான். என்னது? வெறுப்பு அப்படிங்கிற விஷயம் நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது? ஏற்றுக்கூடாது. இங்கே ஹிரண்யகசிபு என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா, ரொம்ப காலம் தவம் பண்ணார். தவம் பண்ண என்ன பண்ணார்? சக்தியை பெற்றார். அந்த சக்தியை பெற்ற என்ன பண்ணார்? அந்த சக்தியை எப்படி உபயோகப்படுத்தினார்? தவறாக உபயோகப்படுத்தினார். இது நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம். சக்தியை யாரு கொடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்து கொடுக்கணும். நம்ம எல்லாருக்கும் என்ன பண்ணிடக்கூடாது? பவர்ஸை எடுத்து கொடுத்துடக்கூடாது. இன்னைக்கு கலியுகத்தில் அதான் நடந்துட்டு இருக்கு. என்ன பண்ணுறாங்க? ஈக்குவல் ரைட்ஸ், எல்லாருக்கும் சம உரிமை, எல்லாரும் எல்லாம் ஆக வேண்டும் அப்படி என்ன பண்ணுறாங்க? எல்லாத்தையும் எடுத்து கொடுத்துட்றாங்க. எல்லாரும் டீச்சர்ஸ் ஆகலாம், எல்லாரும் டாக்டர்ஸ் ஆகலாம், எல்லாரும் வக்கீல்ஸ் ஆகலாம், எல்லாரும் பிஸ்னஸ் பண்ணலாம், எல்லாரும் இதை பண்ணலாம், அப்படி பண்ணலாம்னால என்ன ஆகிடுது? இன்னைக்கு எல்லா இடத்துலையும் பிரச்சனை வந்து, டீச்சர்ஸாக இருக்க முடிய மாட்டேங்குது, டாக்டர்ஸாக இருக்க முடிய மாட்டேங்குது, வக்கீல்ஸாக இருக்க முடிய மாட்டேங்குது. காரணம் என்னது? நிறைய கள்ளப்பணம் உள்ள கலந்துடுது. அவங்க குணமே இல்லாமல், அவங்களுடைய தன்மை, அதுக்கான தன்மை இல்லாமல் என்ன பண்ணுறாங்க? அப்படி வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. அதனால் அந்த காலத்தில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஞானத்தை பெறுவதற்கு ஸ்கூலுக்கெல்லாம் போக மாட்டாங்க. ஸ்கூலில் போய் என்ன பண்ண மாட்டாங்க? அட்மிஷன் பண்ணிவிட்டு நான் பணம் கட்டி நான் சொல்லிக் கொடு அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாங்க. அந்த காலத்தில் என்ன பண்ணணும்? ஒரு குருவை போய் அணுகணும், குருவுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணணும், அவரு கீழே சேவை பண்ணணும், சேவை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். எது வரைக்கும் தெரியுமா? அந்த குரு பார்த்து சரிப்பா அவனுக்கு என்ன தான் வேணும் அப்படின்னு அவராக கேட்பார். அது வரைக்கும் என்ன பண்ணணும்? சேவை பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். நீங்கள் போய் நின்றுட்டு சுவாமி எனக்கு இது வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் கொடுக்கவே மாட்டாங்க. ராமானுஜருக்கே அந்த நிலைமை தான். ராமானுஜர் என்ன பண்ணார்? திருக்கோஷ்டூர் நம்பிக்கிட்ட போய் நிற்கிறாரு. சுவாமி நான் ராமானுஜர் வந்திருக்கேன், போயிட்டு வா. மறுபடியும் போயிட்டு வரார். எங்கேருந்து அவர் போயிட்டு வரணும்? காஞ்சிபுரத்துலேருந்து இங்கே வந்துட்டு போகணும், திருக்கோஷ்டூர் வந்துட்டு போகணும். நடந்தே வருவார், மறுபடியும் வரும்.
சாமி நான் ராமானுஜன் வந்திருக்கேன், போயிட்டு வா. 2, மறுபடியும் நிற்கிறேன், சாமி நான் ராமானுஜன் வந்திருக்கேன், போயிட்டு வா. 3, இப்படியே 17 முறை ஆயிடுச்சு. அப்புறம் ராமானுஜன் சொன்னாங்க, சாமி நான் உங்களோட அடியேன் வந்திருக்கேன், உட்காரு இல்லையா, உங்களுடைய சேவகன் வந்திருக்கேன்னு சொன்னால் உட்கார வச்சுட்டார் இல்லையா. இதுதான் நமக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம். ஃபஸ்ட்டு கல்வி அப்படின்னா என்னது? டிசிப்ளின். கல்வி அப்படின்னா பணிவு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். வித்யா ததாதி வினயம் அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்லு. வித்தியினால ஒருத்தர் என்ன கிடைக்குமா? வினயம் கிடைக்கணுமா? வினயம்னா என்னது? பணிவு அப்படிங்கிறது கிடைக்கணும். பணிவு இல்லைன்னா அதுக்கப்புறம் என்ன கிடையாது? கல்வியே கிடையாது. இன்னைக்கு கல்வி முறை ஒருத்தர் என்ன கொடுக்குதுன்னா அகங்காரத்தை கொடுக்குது. நான் படித்தவன்டா அப்படின்னு அகங்காரத்தை தான் கொடுக்குது. அவனுக்கு பணிவை கொடுக்க மாட்டேங்க. முகத்திலே தெரியணும் பணிவு அப்படிங்கிற, முகத்திலே தெரியணும். ரொம்ப கனிவாக இருக்கணும். கனிவுன்றது இன்னைக்கு வர மாட்டேங்குது. ஸோ இங்கே பார்க்குறோம், நம்ம ஹிரண்யகசிபுடைய ஆளுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க? போய் உலகத்தையே துவம்சம் பண்ணாங்க, உலகத்தையே கெடுத்துட்டு இருந்தாங்க. இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷன் அன்றைக்கே பார்த்துட்டோம் நம்ம. ஹிரண்யகசிபுடைய ஆளுங்க தான் இன்றைக்கி எல்லா இடத்துலையும் இருக்காங்க. ஹிரண்யகசிபுடைய ஸ்கூல் தான் இன்றைக்கி எல்லா இடத்துலையும் இருந்துட்டு இருக்கு. ஹிரண்யகசிபுடைய ஸ்கூலோடைய டீச்சர்ஸ் யாரு? ஹிரண்யகசிபுடைய ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் யாரு? பேர் என்னது? 2 பேர் இருப்பாங்கல்ல, சந்தா அமர்கா. அவங்க குரு யாரு? சுக்ராச்சாரியர். சந்தா அமர்கா என்ன தெரியுமா சொல்லிக் கொடுப்பாங்க? பேதத்தை சொல்லிக் கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க. பிரகலாத் மகாராஜா சொல்லுவார், இவன் உயர்ந்தவன், இவன் தாழ்ந்தவன், இவன் இவன் எதிரி, இவன் நண்பன், இது வேணும், இது வேண்டாம், இது சரி, இது சரியில்லை, இவங்க எல்லாத்தையும் அழிக்கணும், இவங்களாம் நம்மளுக்கு எதிரிகள் இல்லையா. நீ தான் எப்பயும் முதல்ல இருக்கணும், நீ தான் நம்பர் 1 இருக்கணும், யூ ஆர் த பெஸ்ட், யூ ஆர் த பெஸ்ட், யூ ஆர் த பெஸ்ட். கேள்விப்பட்ட மாதிரி இருக்குல்ல இல்லையா? பி நம்பர் 1, பி நம்பர் 1, பி நம்பர் 1. எல்லாரும் நம்பர் 1 இருந்தால் அது எப்படி நம்பர் 1 ஆகும்? எல்லாரும் நம்பர் 1 ஆகும், எல்லாரும் நம்பர் 1 இருக்கணும். முட்டாள்தனம் இல்லையா? எல்லாரையும் சின்ன வயசுல என்ன பண்ணுற? ரஜோகுணத்தை அதிகப்படுத்திட்டாங்க. நம்ம பிறக்கும் போது எப்படி தான் பிறந்திருக்கும்? எல்லாருமே ரஜோகுணத்துக்கு தமோ குணத்துக்கு தான் பிறந்திருக்கும். எல்லாத்தையும் சத்துவகுணத்தை கொண்டு வர முயற்சி பண்ணுமே தவிர ரஜோகுணத்தை என்ன பண்ணக்கூடாது? அதிகப்படுத்தக்கூடாது. பிரகலாத் மகாராஜ் தான் சொன்னார், இந்த ஸ்கூல் எனக்கு செட் ஆகாது சார். ஏன்? ஏன்னா ஸ்கூலில் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க? பேதம் சொல்லிக் கொடுக்குறீங்க. இவன் வேண்டாம், இவன் உயர்ந்தவன், இவன் தாழ்ந்தவன், இவன் எதிரி, இவன் நண்பன் சொல்லிக் கொடுக்குறேன், எனக்கு இந்த ஸ்கூலில் வேண்டாம். ஏன்பா? ஏன்னா எல்லாருக்குள்ளாரும் யார் இருக்காங்க? பகவான் இருக்காரு, எல்லாருக்குள்ளேயும் பரமாத்மா இருக்காரு. அதனால எல்லாத்தையும் நான் என்ன பண்ணணும்? மரியாதை கொடுக்கணும். யாருமே எனக்கு என்ன கிடையாது? எதிரிகள் கிடையாது அப்படின்ற ஞானம் எனக்கு வந்திருக்கிறதுனால நான் உனக்கு இந்த ஸ்கூலை ரிஜெக்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டேன். சரி, நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன தெரியுமா? இந்த பிரகலாத் மகாராஜ் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா, ஹிரண்யகசிபு இவ்வளோ சக்தி வாய்ந்தவராக இருந்தார். மொத்த பிரபஞ்சத்தை தன்னுடைய கண்ட்ரோலை வச்சுட்டு இருந்தார். தேவர்கள்லாம் பயந்துட்டு இருந்தாங்க. எல்லாமே அழிவை நோக்கி போயிட்டு இருந்தது. ஆனால் அதை கம்ப்ளீட் அப்படி ஆப்போசிட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரே ஒருத்தர் தான் இருந்தார். பெரிய பக்த சங்கம்லாம் கிடையாது, பெரிய சொசைட்டிலாம் கிடையாது. ஒரே ஒரு பக்தன், பெரிய முதிர்ந்த பக்தன்லாம் கிடையாது. பிறந்து 5 வயசு சின்ன பையன்தான். அந்த பையன் என்ன பண்ணவே இல்லை, உட்காந்து பெருசாக தவம்லாம் பண்ணவே இல்லை. அந்த பையன் பண்ண வேலை ஒரே ஒரு வேலை தான். என்ன பண்ணா? எப்போ பார்த்தாலும் நாம சங்கீர்த்தனம், நாம சங்கீர்த்தனம், நாம சங்கீர்த்தனம். வேறு எதையுமே பண்ணவே இல்லை. பகவானுடைய பேரையே சொல்லிக்கிட்டு இருந்தான். அவ்வளோதான் பண்ணான். அந்த பேரை சொல்ல சொல்ல என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அவனை சுற்றி இருந்த பசங்கள்லாம் மாற ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இல்லையா. ஃபஸ்ட்டு பசங்க தான் மாறுவாங்க இல்லையா. ஏன்னா சின்ன குழந்தைங்களுடைய மனசு எப்படி இருக்குது? ரொம்ப சுத்தமாக இருக்கும். இன்றைக்கி அந்த பசங்க தான் கெடுக்கிறாங்க. இன்னைக்கு சின்ன குழந்தைங்களுடைய மனசு தான் ஃபஸ்ட்டு கெடுக்கிறாங்க. இன்றைக்கி குழந்தைகள்லாம் குழந்தைங்கள மாதிரி தெரியல. அன்றைக்கெல்லாம் 8 வயசு குழந்தை, 10 வயசு குழந்தைலாம் ரொம்ப இன்னசென்ட்டாக இருக்கும். நம்மளுக்கெல்லாம் ஒன்றுமே தெரியாது. 10 வயசு ஆனாலும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? டயர் ஓட்டிக்கிட்டு பல்பம் சாப்பிட்டுட்டு இதை பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். இன்றைக்கி 8 வயசு பசங்கள்லாம் பார்த்தோன்னா பசங்க மாதிரி 8 வயசு குழந்தைங்க மாதிரியே தெரியல. பிஞ்சிலேயே பழுத்துறதுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அது மாதிரி ஏறுறாங்க. யாரை பார்த்தாலும் அவங்க கிட்ட இன்னசென்ஸே இருக்கிறது கிடையாது. ரொம்ப மெச்சூர்டாக பிஹேவ் பண்ணுறாங்க, ரொம்ப மெச்சூர்டாக பேசுகிறாங்க, ரொம்ப மெச்சூர்டாக செயல்பட ஆரம்பிக்கிறாங்க. அவங்கள பார்த்தா ஆசையாக வர மாட்டேங்க, அவங்கள பார்த்தா பயந்தான் வருது. நம்மளை பார்த்து கிண்டல் பண்ணாங்க, உனக்கு என்ன தெரியும், எதாவது தெரியுமா உனக்குன்னு சொல்லி கிண்டல் பண்ணுறாங்க. அன்றைக்கி என்ன பண்ணாருன்னா, ஃபஸ்ட்டு குழந்தைகளை மாற்ற ஆரம்பித்தார். எப்படி மாற்ற ஆரம்பித்தார்? அவர் பிரச்சாரம் பண்ணார். பிரகலாத் மகாராஜ் பிரச்சாரம் பண்ணார். என்ன பிரச்சாரம் பண்ணார்? சொன்ன விஷயம் இதுதான். இப்போ மனித வாழ்க்கை ரொம்ப ரொம்ப அரிதானது. மனித வாழ்க்கையை சரியாக உபயோகப்படுத்திக்கோங்க. எப்படி உபயோகப்படுத்தணும்? முதல்ல உங்களுடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் சுத்தப்படுத்திக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுங்கள்? அந்த வாழ்க்கையை இந்த சுத்தப்படுத்தின பின்னாடி இந்த விஷயத்தை மற்றவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுங்கன்னு சொல்லி சொன்னார். சைத்தன்ய மகாபிரபு இது செஞ்சது தான். என்ன பண்ண? முதல்ல ஆரம்பிச்சது யார் தான்? அங்கே பிரகலாத் தான் ஆரம்பித்தார். பிரச்சாரத்தை முதல் செஞ்ச ஸ்தாபகாச்சாரியர் யார் தான்? பிரகலாத் தான் இல்லையா.
ஸோ அதனால் அந்த பிரகலாதன் செஞ்ச ஒரே ஒரு விஷயம் என்னது, அவர் வந்து சத்தியயுகம் தான். சத்தியயுகத்தில் அவர் என்ன பண்ணியிருக்கலாம், உட்காந்து தியானம் பண்ணியிருக்கலாம், இல்லை அவங்க அப்பா போல் யாகம் பண்ணியிருக்கலாம், இல்லை கோயில் வழிபாடு பண்ணியிருக்கலாம். எதையும் பண்ணவில்லை. அவருக்கு ஒரு சின்ன விக்கிரகம் கூட கிடையாது, ஒரு ஃபோட்டோ கூட அவங்க அப்பா வாங்கி கொடுக்கலையா. ஃபோட்டோவே இல்லையே, விஷ்ணு ஃபோட்டோ வைக்க முடியாது அவங்க வீட்டில், ஃபோட்டோவும் கிடையாது, ஃபோட்டோவும் இல்லை, மறந்தே போயிடுச்சு, எல்லாரும் விஷ்ணுவே மறந்து போயிடுச்சு, ஒன்றுமே கிடையாது. ஜபமாலை கூட இருந்துச்சான்னு கூட தெரியல. ஆனால் என்ன இருந்தது, வாய் நிறைய பகவானுடைய நாமம் மட்டும் இருந்தது. அதனால் அந்த பெரிய பாக்கியத்தை, எந்த ஒரு செயல்பாடை பிரகலாதன் பண்ணானோ அந்த செயல்பாடை இப்போ என்ன பண்ணுறோம், நாம் செஞ்சுட்டு இருக்கோம். பிரகலாதன் செஞ்ச விஷயத்தை நாம் செஞ்சுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு யோசிச்சு பாருங்க, எவ்வளோ பெரிய விஷயத்தை செஞ்சுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த விஷயத்தை நம்ம என்ன பண்ணணும், பிரகலாதன் எப்படி நாமத்தை எடுத்துக்கிட்டானோ அதை போல் எடுத்துக்க முயற்சி பண்ணணும். ஒரு வீடு கட்டணும் அப்படின்னா நிலத்தை வாங்கிட்டோம், நிலத்தை வாங்கினதுக்கப்புறம் வீடு கட்ட முயற்சி பண்ணுறோம். ஃபஸ்ட்டு என்ன பர்ச்சேஸ் பண்ணுவோம், லேண்டு வாங்கியாச்சு சொல்லிட்டேன் நான். என்ன செங்கல் நேராக வாங்கிடுவோமா, இல்லை ஃபஸ்ட்டு என்ன கட்டணும், கீழே என்ன கட்டணும், ஃபஸ்ட்டு பேஸ்மெண்ட். பேஸ்மெண்ட்டுக்கு என்ன வேணும், ஃபஸ்ட்டு கருங்கல்லாம் வாங்கி என்ன பண்ண போகிறோம், கட்ட ஆரம்பிக்கும். நீங்கள் பாட்டு லேண்டில் கொண்டு வந்து நல்லா லைட்ஸ் எல்லாம் கொண்டது, என்ன சொல்கிறது, பளிச்சு நிறைய லைட்ஸு, அப்புறம் ஃபேன்ஸு அதெல்லாம் கொண்டது ஃபஸ்ட்டு இறக்கிட்டீங்க. என்ன சார் பண்ணுறீங்க, வீட்டுக்கெல்லாம் இறக்கிட்டேன் சார். யோ யாராவது ஃபஸ்ட்டு இறக்குவாங்களாயா, வீடு கட்டுறது ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன இறக்கணும், லேண்டில் கருங்கல் இறக்கு, ஃபஸ்ட்டு அடித்தளம் போடு, அடித்தளத்தை ஃபஸ்ட் ஸ்ட்ராங் பண்ணு, 3 மாதம் செட் ஆகட்டும், அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணு, கல் வச்சு கட்டு, அதுக்கப்புறம் பூசு வேலை பண்ணு, அதுக்கு மேலே டெக்கரேஷன் பண்ணு, அதுக்கு மேலே உட்காந்து லைட்ஸ்லாம் போடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதே போல் பக்தி அப்படிங்கிற இந்த ஒரு மாளிகையில் நாம் செய்ய வேண்டிய அடித்தளமான வேலை என்னது, நாமம் அப்படிங்கிறது. இதை சரி பண்ணாமல் நம்ம அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போகவே கூடாது. இதுதான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பாக இருக்கணும். நம்மளுக்கு பிரபுபாதர் சொன்ன விஷயம் இதுதான். ஃபஸ்ட்டு அவர் நிறைய பிரச்சாரம் பண்ணார், நிறைய பேர் வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, மதன்னு ஆளுங்க வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. வந்ததாலும் அவங்ககிட்ட என்ன கிடையாது, அவங்ககிட்ட குவாலிட்டி இல்லாமல் போயிடுச்சு. ஆளுங்க நிறையா இருக்காங்க, ஆனால் பிரயோஜனம் எல்லாம் போயிட்டேன். துரியோதனன் சொல்கிற மாதிரி தான், சங்கியார்த்தம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அவங்க குரு கிட்ட சொல்கிறான், சுவாமி நம்மக்கிட்ட நிறையா பேர் ஆளுங்க இருக்காங்க, வெறும் எண்ணிக்கைக்கு ஆளுங்க இருக்காங்க, ஒன்றும் பிரயோஜனம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லுவான். அதுபோல் சங்கியார்த்தம் பிரவீமித்தேன்னு சொல்லுவான். ஆளுங்க நிறைய பேர் இருந்து பிரயோஜனம் கிடையாது, இருக்கிறது ஒருத்தராக இருந்தாலும் எப்படி இருக்கணும், ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான பியூரானாக இருக்கணும். எப்படி பிரகலாதன் இருந்தானோ, பிரகலாதன் எப்படிப்பட்டவனாக இருந்தான், எல்லாருமே அசுரர்கள் தான். அவன் டிப்ரெஸ் ஆகவே இல்லை, எனக்கு சத் சங்கமே இல்லை, எனக்கு யார் உற்சாகப்படுத்துவாங்க, எனக்கு ஒரு கோயிலே இல்லை, எனக்கு இது இல்லை அது இல்லை, குறை சொல்லவே இல்லை. அவர் என்ன பண்ணார், அவருடைய லைஃப்பில் அவர் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்தார், அவருடைய பக்தியில் அவர் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தார். ஒருத்தர் தான், அவர் ஒருத்தருக்காக யாரும் இறங்கி வந்தாங்க, பகவானே கிடுன்னு இறங்கி வந்துட்டார். எங்கடா இவன் கூப்பிட்டா போதுனான்னு ஓடியே வந்துட்டார் இல்லையா. நரசிம்மரையே கட்டுப்படுத்திட்டானே யோசிச்சு பாருங்களேன். மற்ற கடவுளை கட்டுப்படுத்த கூட ஈஸி, நரசிம்மர் பயங்கர ஆக்ரோஷமாக இருக்கார், நரசிம்மரே அடங்கி இருக்கார் பிரகலாதனுக்கு அப்படின்னா அவருடைய பக்தியை தான் மெச்சுக்கிறது. ஸோ அதனால் நாம் செய்ய வேண்டிய மிக முக்கியமான அடிப்படையான விஷயம், நம்முடைய கோயிலில் நம்முடைய பக்தர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய, நாம் எல்லாரும் கடைபிடிக்க வேண்டிய, நாம் எல்லாரும் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டிய, நாம் எல்லாரும் இன்னும் அதிகமாக இம்ப்ரூவ் பண்ணக்கூடிய விஷயம் என்னது, இந்த நாம ஜபம் அப்படிங்கிற விஷயம் மட்டும்தான். மற்றதெல்லாம் அப்புறம் மேனேஜரியல் திங்ஸு, நிர்வாகம் பண்ணுறது, எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறது எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்க ஆரம்பிச்சிடும். எது சரியாக இருந்தால், நம்முடைய நாம ஜபம் சரியாக இருந்தது அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். இந்த நாம ஜபம் அப்படிங்கிற சரி இல்லை, நம்முடைய நாம சங்கீர்த்தனம் அப்படிங்கிற ருச்சி இல்லை அப்படின்னா நம்ம எவ்வளோ எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணாலும் பிரயோஜனம் கிடையாது. ஏன், பெரிய பெரிய யோகிகள்லாம் பார்க்குறமே, பெரிய பெரிய பாபா அம்மாலாம் இருக்காங்களே, அவங்களாம் கூட்டத்தை சேர்த்துலையா என்ன, நம்மளோட அவங்ககிட்ட என்ன இருக்குது, நிறையா கூட்டம் பெரிய கூட்டம் போகுது. கூட்டம் சேர்த்துறது ரொம்ப முக்கியம் கிடையாது, ஆனால் எப்படிப்பட்ட கூட்டமாக இருக்கணும், அவங்க எல்லாருமே குவாலிஃபைட் பீப்புளாக இருக்கணும். ஸோ அதனால் நாம் என்ன பண்ணோம், குவான்டிட்டி அப்படிங்கிறது சேர்ந்துகிட்டே இருக்கும். சேர்ந்த குவான்டிட்டி என்ன பண்ண, நம்ம முதல்ல குவாலிட்டியாக மாற்றணும். அப்படிலாம் என்ன ஆகும், இவங்கெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வெளில போக ஆரம்பிச்சிருவாங்க. இல்லைன்னா வரக்கூடியவங்களும் என்ன ஆவாங்க, புதுசாக வரவங்களும் சரி இதுதான் போல இருக்குது ஸ்டாண்டர்டு அப்படின்னு என்ன பண்ணுவாங்க, அப்படியே மாற்றிக்கொள்ள ஆரம்பிச்சிருவாங்க. இது வரைக்கும் எப்படி இருந்ததோ நம்மளுக்கு தெரியாது, ஆனால் இனிமேல் நம்ம எப்படி இருக்கலாம், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்மளை மாற்றிக்கொள்ள முயற்சி பண்ணலாம். தீட்சை வாங்கின பக்தர்கள் குறிப்பாக ஜேபிஎஸ் ஸ்கூலில் என்ன பண்ணியிருக்கீங்க, அட்மிஷன் வாங்கிட்டாங்க. அட்மிஷன் வாங்கிட்டு அடுத்தது என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க, ஸ்கூலுக்கு தினசரி வரணும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க.
ஸ்கூலுக்கு வரலாம் என்ன பண்ணுவீங்க மாதாஜி? நாம சங்கீதன் மாதாஜி ஸ்கூலுக்கு வரலாம் என்ன பண்ணுவீங்க? இல்லை 3 நாள் ஸ்கூலுக்கு வரல, குழந்தை ஸ்கூலுக்கு வரல என்ன பண்ணுவீங்க? ஃபஸ்ட்டு ஃபோன் பண்ணி இன்ஃபார்ம் பண்ணுவோம் இல்லையா? ஃபோன் பண்ணி கேட்போம், ஏன் வரல, ஸ்கூலுக்கு அட்மிஷன் போட்டிங்களா, ஏன் வரல அப்படின்னு சொல்லி கேட்போம். 1 மாதம் வரலன்னா பக்தர்களாக இருந்தால் என்ன பண்ணுவோம்? வீட்டுக்கே போய் உட்காந்து உங்கள் குழந்தைங்க அனுப்புங்க, ஏன் வரமாட்டீங்கன்னு என்ன பண்ணலாம்? அவங்கள போய் பேசி கன்வின்ஸ் பண்ணி கூட்டிகிட்டு வரலாம். 6 மாதம் வரவே இல்லை என்ன பண்ணுவோம்? ஸ்கூல் அட்மிஷன்லேருந்து ரிமூவ் பண்ணிடுவோம். ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது, ஸ்கூல் அட்மிஷன் பண்ணி பிரயோஜனம் கிடையாது. ஸோ அதே போல் தான் தீட்சை அப்படிங்கிற என்னதான் அட்மிஷன். எதில்? கிருஷ்ண பக்தியில் அட்மிஷன். அட்மிஷன் என்ன அர்த்தம்? அட்டண்டன்ஸ் இருக்கணும் இல்லையா? தினசரி அட்டண்டன்ஸ் இருக்கணும். ஸ்கூலில் தினசரி அட்டண்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா? அதுபோல் தீட்சை வாங்கின பக்தர்லாம் என்ன இருக்கணும்? கோயிலில் தினசரி அட்டண்டன்ஸ் இருக்கணும். சரி, தினசரி நம்ம கொடுக்கல, நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? எப்படி அட்டண்டன்ஸ் கொடுக்குறோம்? வாரத்துக்கு 1 நாள் அட்டண்டன்ஸ் கொடுக்குறோம். ஆன்லைனில் அட்டண்டன்ஸாக எடுத்துக்க முடியாது இல்லையா? கொரோனா இப்போ கிடையாது, கொரோனா டைமில் நீங்கள் இன்னும் இருக்காதீங்க. கொரோனா வரும்போது பார்த்துக்கலாம். நம்ம மறுபடியும் உங்களை அட்டண்டன்ஸ், உங்களுக்கு கொரோனா தான் வேணுமா சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். கொரோனா தான் வேணும்னா பகவான் கிட்ட கேட்கலாம், நம்ம மறுபடியும் ஆன்லைனில் உட்காந்துக்கலாம் எல்லாருமே. நம்ம என்ன விருப்பமோ அதுதான் கிடைக்கும். அப்புறம் பகவான் சொல்லிடுற ஆன்லைனில் நீங்கள் மோட்சத்தில் இருங்கன்னு சொல்லிடுவார். அதுக்கு தனி உலகத்தை ஆரம்பிக்கணும், ஒரு ஆன்லைன் உலகத்தை ஆரம்பிக்கணும், ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும்? நம்ம இந்த ஒரு விஷயத்தை நம்ம எல்லாருமே சேர்ந்து முடிவு எடுக்கணும். பலராம் ஒருத்தர் சொன்னால் மட்டும் பத்தாது. சேஞ்ச் எங்கேருந்து வரணும்? நம்மக்கிட்டேருந்து வரணும். நாம் முதல்ல இந்த விஷயத்தை உணரணும். நாம் உணரணும். எத்தனை பேர் சொல்லியும் சேஞ்ச் வராது. நான் உணரணும். என்ன உணரணும்? நான் எத்தனையோ பிறவிகளாக என்னுடைய வாழ்க்கையை வீணடிச்சிட்டேன். இந்த ஒரு பிறவியில் எனக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு? பக்தி அப்படிங்கிற விதை கிடைச்சிருக்கு. அந்த ஸ்லோகம் என்னது? எல்லாரும் தெரியும் அந்த ஸ்லோகம். அந்த ஸ்லோகம் என்னது? பிரமாண்ட பிரமிதே கோனே பாக்யவான் ஜீவ அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ரொம்ப பாக்யவான்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. யாரை? நம்மளை சொல்கிறாங்க. என்ன காரணம்? ஏன்னா மதுரையில் 10 லட்சம் பேர் இருக்காங்க, இங்கே உட்காந்து இருக்கிறது என்னமோ 100 பேர் தான். 100 பேர் கிடைச்ச பாக்கியம் எல்லாருக்கும் கிடைக்கல. ஸோ நம்ம கிடைச்ச பாக்கியத்தை என்ன பண்ணணும்? சரியாக உபயோகப்படுத்திக்கணும். திருப்பதி கோயிலுக்கு உள்ளே கூட்டிகிட்டு போயிட்டாங்க, தரிசனத்துக்கு உள்ள வரை கூட்டிகிட்டு போயிட்டாங்க. கூட்டம் வெளியில் அலமோது ஏகாதசி, என்ன ஏகாதசி? அது வைகுண்ட ஏகாதசி. உள்ளே கூட்டிகிட்டு போயிட்டாங்க. பிரகாரம் ஜெய விஜய வாசலுக்குள்ளார போக போகிறோம். போகிறதுக்குள்ளார ஃபோன் வருது சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுற? திரும்பி வந்து ஃபோன் பேசிட்டோம் அப்படின்னா, ஃபோன் பேசிட்டா வெளியில் அமுச்சு விட்டாங்க. நம்மளை விட துரதிருஷ்டசாலிகள் யாருமே கிடையாது. அதுபோல் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? எத்தனையோ ஆத்மாக்களை காட்டி நம்மளுக்கு பகவான் இந்த கருணையை கொடுத்து இங்கே கொண்டு உட்கார வச்சிருக்காரு. இங்கே வந்து உட்காந்துக்கிட்டு நான் மற்ற மனிதர்களை போலே வாழ்ந்துட்டு இருந்தோம், ரொம்ப எளிமையாக எல்லாத்தையும் ரொம்ப கேஷுவலாக எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சகஜியர்கள் சொல்லுவோம். சகஜியாசன் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்கல்ல? சகஜியர்கள்லாம் என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? சகஜமாக எடுத்துக்கிறது, சகஜமாக எடுத்துக்கிறது. தமிழில் சொல்லுவாங்க சகஜமாக எடுத்துக்கிறோம். சகஜம் என்னது? கேஷுவலாக, டேக் இட் ஈஸி பாலிசி. கேஷுவலாக எடுத்துக்கிறது. இருந்தால் இருக்கட்டும், எல்லாம் இருக்கட்டும். ஜபம் பண்ணலாம், என்ன ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஃபோன் பார்த்துட்டு ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஃபோன் வந்துட்டு இருக்கு. ரொம்ப முக்கியமான கிருஷ்ணரா ஃபோன் பண்ணுறாரு. கிருஷ்ணர் ஃபோன் பண்ணால் எடுக்கலாம். இதான் கிருஷ்ணர் கூட பேசிகிட்டு இருக்காரு. ஏற்கனவே ஜபத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணி கிருஷ்ணரோட தான் பேசிகிட்டு இருக்கீங்க. கிருஷ்ணரோட பேசும் பொழுது நீங்கள் வேறு யாராவது கிட்டே பேசுவீங்களா? யோசிச்சு பாருங்கள். உங்களோட பிரைம் மினிஸ்டர் பேசிகிட்டு இருக்காரு, நீங்கள் நரேந்திர மோடி சாரோட பேசிகிட்டு இருக்கீங்க. சைடில் திரும்பி யார்கிட்ட அது அவர் பாட்டு பேசிகிட்டு இருக்கும்போது, கொஞ்சம் இருங்க சார், சொல்லுங்கள், என்னண்ணே பஜ்ஜி போன்ற ரெடி ஆகிடுச்சா, கொண்டு வாங்கண்ணே அப்படின்னு பேச நரேந்திர மோடி கேவலமாக இருக்கும். மறுபடியும் உங்களை கூப்பிடவே மாட்டார். நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? சாண்டிங் அப்படிங்கிறது பகவானுக்கும் நம்மளுக்கும் நடக்கக்கூடிய மீட்டிங் டைம். அந்த மீட்டிங் டைம் அப்படிங்கிற ரொம்ப பர்சனலான டைம். அந்த மீட்டிங் டைமில் யாருக்குமே இடம் கொடுக்காதீங்க. யாராவது பேச வந்தாங்கன்னா கையெடுத்து கும்பிட்டுருங்க. ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் எதுவுமே கிடையாது இந்த உலகத்தில். இந்த உலகத்தில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், நான் இந்த உலகத்துலேருந்து கிளம்புறது தான் முக்கியமான விஷயம் இல்லையா? என்னுடைய ஆத்மா நான் காப்பதுக்கு கிளம்பணும். அதுக்கு என்ன தேவை? இந்த நாமம் தான் தேவை. அதை நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். இப்போ எதுவும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க. காலையில் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா 6:30 7 மணிக்குள்ளார எல்லாத்தையும் முடிச்சிடணும், எல்லா சாண்டிங் முடிச்சிடணும். இது எல்லா கோயிலும் நடக்கக்கூடிய ஸ்டாண்டர்டான விஷயம், பிரபாவுடைய ஸ்டாண்டர்டான விஷயம். காலையில் 7 7:30 மணிக்குள்ள என்ன பண்ணணும்? 16 மாலையை முடிச்சிடணும். எப்படி 16 மாலை? பெஸ்ட்டு 16 மாலை. மாலை உருட்டிடுற கிடையாது, உருட்டிடுறோம். என்ன பண்ணுறோம்? ஆன்லைனில் வந்ததுனால என்ன ஆகிடுச்சு அப்படின்னா, ப்ராப்பா சொல்லிட்டு இருக்காரு மந்திரத்தை, நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? மணியை மட்டும் நவத்திட்டோம். ப்ராப்பா சொல்லிட்டு நம்ம மணி நவத்தோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ப்ராப்பா அது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு சொல்லிடுறோம், மணியை மட்டும் நவத்திட்டே இருக்கும். முடியும் ப்ராப்பா சொல்லிட்டே இருக்கு. நம்ம ஃபோனை பார்த்துட்டு இருக்கோம், அங்கங்கே பார்த்துட்டு இருக்கோம். நிறைய பேர் ஜன்னலை செக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, ஜன்னல்லாம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கா, அப்புறம் ஃபோட்டோ பிடிச்சி இழுத்து பார்க்குறாங்க, அப்புறம் ஒரு பக்தரையாக போய் தொடுத்து பார்க்குறாங்க, எல்லாம் நல்லா போயிட்டு இருக்கா. எல்லாம் தேவையே இல்லை. ஜபம் அப்படின்னா ஜபம் மட்டும்தான், வேற எதையுமே செய்ய வேண்டாம்.
இது ரொம்ப கஷ்டம்தான். ஆனால் என்ன பண்ணும், இதை நம்ம ப்ராக்டிஸ் செஞ்சு தான் ஆகும். இதை ப்ராக்டிஸில் மட்டும்தான் வரும். ஸோ ப்ராக்டிஸ் செய்ய செய்ய ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக வந்துடும். அதற்கு என்ன தெரியுமா பண்ண, நம்ம பக்தர்களுடைய சங்கத்துலேருந்து என்ன பண்ணணும், இந்த ஜபத்தை செய்ய ஆரம்பிக்கணும். ஸோ இதன் முதல்ல நம்ம எப்படி ஆரம்பிக்கலாம்னு நாங்கள் நினச்சிட்டு இருந்தோம். தீட்சை வாங்கின பக்தர்களை முதல்ல கூப்பிட்டு செய்யலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தோம். பட் இப்போ அதெல்லாம் டைம் கிடையாது. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், இன்னைக்கு காலையில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், சேன் பண்ணுறோம். அதுபோல் என்ன பண்ணலாம், ஒவ்வொரு சண்டேவும் நம்ம என்ன பண்ணலாம், இந்த ஒரு உறுதி எடுத்துக்கலாம். சண்டே ஆனால் காலையில் மங்களாரத்தி, ஜபம், குரு பூஜை, பாகவதம், பிரசாதம், இதுதான் என்னுடைய ஷெட்யூல். மற்ற நாள்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஷெட்யூலை ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறோம்ல. காலையில் எந்திரிக்கணும், ஸ்கூலுக்கு அனுப்பணும், வேலைக்கு அனுப்பணும், ஷெட்யூல் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம். எல்லாருக்கும் ஷெட்யூல் போடுறீங்கன்னா கிருஷ்ணனுக்கு ஏன் ஷெட்யூல் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க? கிருஷ்ணன் அவ்வளோ அனாமத்தாக போயிடுச்சு அவங்களுக்கு, அவ்வளோ சீப்பாக போன ஒரு பொருளாக அவங்களுக்கு, எவ்வளவோ கிடைக்காத நம்மளுக்கு பொருள் கிடைச்சிருக்கு. ஆனால் என்ன பண்ணுறோம், கிருஷ்ணர் யாருமே சீரியஸாக எடுத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க. அந்த காலத்துலேருந்தே அப்படி தான் இருக்குது. கிருஷ்ணர் தளத்திலே அடிச்சுக்கிறாடே, நான் பகவான்டா யாராவது சீரியஸாக எடுத்துக்குவான், யாருமே எடுத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க. கிருஷ்ணர் கடைசியில் பார்த்து அவராக கூப்பிட்டு ஒருத்தர் உட்கார வச்சு பகவத்கீதை சொல்லி கொடுத்தார். எல்லாம் அதை கூட கேட்டிருக்க மாட்டான். கடைசியில் கிளம்பும்போது 120 வருஷத்தில் பகவத்கீதை சொல்லி கொடுத்துட்டு போனார். யாருமே கிருஷ்ணரை சீரியஸாக எடுத்துக்கவே இல்லை. ஏன்னா ரொம்ப எளிமையாக கிடைக்குது இல்லையா. எளிமையாக கிடைச்சா நம்மளுக்கு என்ன ஆகிடும், அது மேலே மதிப்பு வராது. ஹரே கிருஷ்ணா மதம் தானே, ஹரே கிருஷ்ணா மதத்து மேலே நம்மளுக்கு ஏன் நம்பிக்கை வர மாட்டேங்குது? ஏன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கே. நம்மளுக்கு ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் தான் நம்பிக்கை வரும். டாக்டரே ரொம்ப கஷ்டமான மருந்து சொன்னால் அவன் நம்பிக்கை வரும். டாக்டர்கிட்ட போகிறோம், சார் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது, நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க, இது ஈஸி எடுங்க, இதை எடுங்க, டெஸ்ட் எடுங்க, அதை எடுங்க, இதெல்லாம் சொன்னாங்கன்னா ரொம்ப நம்புவோம். ஒன்றும் இல்லை சார், நல்லா தூங்குங்க, நல்லா இளநீ குடிங்க, சரியாக போய்டும். இது என்ன டாக்டர் போய் சொல்கிறாரு, ஒன்றும் படிக்கவே இல்லை போல இருக்கு, போய் டாக்டர் போல இருக்கு அப்படின்னு நினச்சிருக்கு. நம்ம வாழ்க்கை அப்படி தான் போயிட்டுருக்கு. எளிமையாக சொல்கிறவங்கள எடுத்துக்கிறதே கிடையாது. ரொம்ப கஷ்டமாக யார் நம்மளை காம்ப்ளிகேட் பண்ணி சொல்லிக்கிறோம் அவ்வளோ பெருசாக எடுத்துக்கிறோம். பக்தி காம்ப்ளிகேட்டடான விஷயம் கிடையாது. நீங்கள் நிறையா செய்ய வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. செய்ய வேண்டிய விஷயம் இது ஒன்று தான். என்னது, காலையில் எல்லாரும் மங்களாரத்தி, அட்லீஸ்ட் வாரத்துக்கு ஒரு முறையாவது என்ன பண்ணும், மங்களாரத்தி ஒன்று. குறைஞ்சபட்சம் தீட்சை வாங்கின பக்தர்கள், தீட்சை வாங்க போகிற பக்தர்கள் இனிமேல் அந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் போட்டுடுங்க. அந்த ரூல்ஸ் போட்டணும், நம்ம கோயிலை எழுதி ஒட்டிடணும். தீட்சை வாங்கின பக்தர்கள் ஒவ்வொரு வாரம் வரணும். தீட்சை வாங்க விருப்பப்படக்கூடிய பக்தர்கள் ஒவ்வொரு வாரம் கண்டிப்பாக சண்டே ஆனால் காலைல வந்துடணும். உட்காந்து என்ன பண்ணணும், சேன் பண்ணணும், குரு பூஜை அட்டன் பண்ணணும், இங்கேயே உட்காந்து கிளாஸ் கேட்கணும், பிரசாதம் சாப்பிடணும், ஏதாவது ஒரு சேவையில் ஈடுபடணும். இது ரூல், பேசிக் ரூல். 6 ரூல் தான் எழுதி போட்டலாம். இதை ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணலாம், நம்ம ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணலாம், உலகத்தை போய் வெற்றி கொள்ள போடலாம் இல்லையா. இதுக்கப்புறம் உலகம் தானாக வெற்றிக்கு வந்துடும். ஓகேவா. श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय.